ராஜ் டிவி நேயர்களுக்கு இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த நல்ல நாளில் உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணதில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். அண்ட் இன்னைக்கு ஏன் கூட இருக்க செலிபிரிட்டி யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இவர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் செலிபிரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ், நம்ம எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மோஸ்ட் அவைட்டட் மூவி அப்படின்னா விவேகம். அந்த படத்தில் வில்லனாக நடிச்சிருக்க விவேக் ஓபராய் அவர்கள் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அவர் கோலிவுட் சார். Thank you so much, Indu. Thank you. ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கோம் உங்களை வந்து எங்களோட தமிழ் சினிமால திரும்ப பார்க்கறதுல. Thank you. எங்க ஃபேன்ஸ், எங்களோட தமிழ் ஃபேன்ஸ் சார்பா நான் வந்து உங்களை வெல்கம் பண்ணிடுறேன். Thank you. And first question sir. Please விவேகம் மூவி பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்களா? So Indu, I don't do many films. I do one film in a year, maybe two films. I'm very choosy. Okay. And when I was offered this film, when I was offered Vivegam, I had not seen any of Shiva sir's work. And Shiva sir came to meet me in my makeup van. I was shooting that day. And he came, he said, I want to narrate you the script. I was not sure because I said, oh God, so much work, action movie, then Tamil, I have to learn Tamil properly, then I have to deliver all the dialogues properly, not my natural language. Okay. And then I heard him narrate Vivegam's story just 15 minutes. At the 15th minute, I said, stop. So he was also confused. Why he's saying stop? Okay. I said, I'm doing this film. He said, what, sir? He said, let me narrate, sir. Your role is coming now. I said, no, I'm doing this film. He said, without hearing, sir, the whole film? I said, it's excellent. In 15 minutes, if this is the story, this will only go to get better. I think personally, Vivegam is one of the best scripts I have ever heard. And with Shiva sir, I think, the Shiva sir and Ajit Anna combination of Veeram, then Vedalam and now Vivegam, I think it's going to beat all expectations. ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு நீங்க வந்து இந்த படத்துல நீங்க ஒரு பார்ட்டா இருக்குறதுல. And we are eagerly know about your character in Vivegam sir. கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸ் இருக்கு. All I can say is that he's my character is Aryan. And Aryan is AK, which is Ajit Anna's character. AK is best friend. Okay. And it's a very complex, very interesting and very challenging role as a performer. Because you're constantly walking on a razor edge. It's a spy thriller. So because of the spy thriller, every time you're wondering what's happening, who's what, and are they really friends or what is going on, so that to hold that suspense in the thriller is very, very important. So I'm not going to spoil the suspense by opening anything out in this interview. வேண்டாம் சஸ்பென்ஸ் அப்படியே சஸ்பென்ஸாவே இருக்கு. And இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நான் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அப்படிதான் சார் இருந்தது. நீங்க வில்லனா இல்ல அஜித் சார் வில்லனா அப்படின்றது எங்களுக்கே லைட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு சார். அந்த அளவுக்கு ட்ரெய்லர்லயே பயங்கர மாசா இருக்கு. And அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், oxygen is essential for life. Yes. But Tamil industry-க்கு ஆக்சிஜன் மாதிரி இருக்கிறது எங்களோட அஜித் சார். ஸோ அஜித் சார் பற்றி சொல்லுங்கள் சார், அவரோட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். How beautifully said. Ajit Anna is the oxygen for the Tamil industry. How beautiful. I think, see, one is the legend and then one is the man. I have heard the legend, but I didn't get a chance to meet the man. Okay. When I started working with him on shooting, small things, you see the personality, the character, the nature of a person. When you're working with them, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 10 days, 20 days, 30 days, continuously working together, the bonding that happens, you see the real person. Amazing human being. I think with Vivegam, I got a great role. I got a lot of love from Tamil fans, especially the Tala fans. But I found a brother in Ajit Anna. And that I think is the biggest wealth. He's a very special person. The small little things as eating in breakfast, first day of shooting in international shoot. And he came to the breakfast table and he said, sir, I'm sitting there, will you join us? I said, yes. He picked up my plate and everything and he took it himself. And I was just suddenly, I was feeling so awkward suddenly. But he's so humble and genuine, so he was, it was very cold. You know what he was doing? He was pouring tea in small cups and he was giving everybody, the whole unit, all the people, including my staff. And my staff also, they were shocked because
this kind of humility from such a superstar, I have never seen. Humble person. And genuinely humble. Not humble when cameras are watching, not humble when, you know, people are seeing. So- Genuinely humble. If somebody is there, also humble. If somebody is not there, also humble. That is him. That is his nature. That is pure gold. I really got to learn a lot from him, and we connected a lot because, again, I believe I'm a good human being, and I believe there are more things important than me. You know, I believe that all of us have a greater purpose in life. God has given us this beautiful chance to do something amazing with life. That is why I do so much charity work, and, you know, that is why the respect is there. But even he's like that. It's the same kind of mind, the same kind of heart. That's why we are tight like that, good friends. இதே சேம் ஈக்குவலி நாங்க வந்து ரொம்ப ஈகரா இருக்குது அக்ஷரா ஹாசன் அண்ட் காஜல். Correct. சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இந்த படத்துல வந்து எப்படி நடிச்சிருக்காங்க சார்? அத பத்தி சொல்லுங்க. I அவங்க கூட think work பண்ணி experience. two different, you know, totally two different performances. Okay. Kajal actually is I don't know if you know this, but Kajal did her first break, her first debut in Hindi cinema or any cinema was in my movie. Wow. A film that I did with Aishwarya Rai called Kyun Ho Gaya Na, with Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai and myself. And when the director had shown me the photos, I saw the photo of this girl and I said, she has beautiful eyes, very expressive eyes. You must cast her as the heroine's friend. So that's how I know Kajal, from the time before she came into the industry, the first film. Great. And this time, after so many years, when I finally worked with her again, after her first film to now, I worked with her again in Vivegam. And I was watching a scene where she had to do a really powerful performance. Means she had to feel pain, at the same time, with tears in her eyes, feel anger like a Durga, you know. And she did it beautifully. I was so shocked. I went up to her and I said, Kajal, my God, you've grown up into such an amazing actress. I'm so proud of you. So I think she's a fabulous actress, and I think she's going to get rediscovered with Vivegam, because until now Kajal has done very bubbly roles, you know, very sweet, bubbly, fun roles. But in Vivegam, her performance is big graph, you know. She's done a great job. Akshara is a surprise package. She's a small bomb with big explosion. சார் She's a, உலகநாயகன் you know, family ஆச்சே. she's a small bomb with big explosion. She is going to make everybody really proud. She's going to make her sister proud. She's going to make her mama proud, and she's going to make Kamal sir proud. The way she has performed in Vivegam, the performance that she has given, aside from not just the performance but even the physical performance, because her action sequences that she had to do were very difficult. She has done a great job. Whatever I've seen, I think this film is going to be a complete take-off point for Akshara's career. அக்ஷரா அண்ட் காஜல் அண்ட் அஜித் சார் அண்ட் விவேக் சார், வாட் டீம் சார் இது. ஸோ அதனால வந்து நாங்கள் சிவா சாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த டீமை வந்து அந்த அளவுக்கு பாண்ட் பண்ண அந்த சிவா சார் டிரெக்டர், அவரை பற்றி சொல்லுங்க. He is the Fevicol. He's taking all of us and sticking us together. He's keeping everything together. He is amazing. I mean, I've become a fan of Shiva sir, because before this I had not seen Shiva sir's work. Okay. After saying yes to Vivegam, then I went and saw Vedalam, I saw Veeram, I started seeing all his other films also. Okay, sir. And amazing director, and little things he'll catch, smallest of things. Sir, that one thing you said, no sir, that one look, sir, can you do that little bit? Okay, I got it, okay, fine. And then he'll do it. And same relationship he'll have with Ajitana also. With Ajitana also, Ajitana will look like this and be like, what do you feel? Sir, he'll do this much only. I'll say, okay, one more. Like that. Even in the action sequences, I remember Ajitana is also a perfectionist. He doesn't like to do anything which is, you know, one less also. In fact, I was worried about him because all his injuries and everything, no? And the action that we were doing is quite heavy. And I said, Anna, it's perfect shot. Don't do it again. Why are you doing it again? No. One more. One better I'll do. One better. I said, why are you doing it? It's a risky shot, no? And everybody is worried about him. But till he gets the perfect shot, he doesn't give up. And Shiva sir also is a great combination. I think when you see him performing also in a scene, when you see when he's talking to you and he's narrating to you, you see that in his eyes, you see the performance.
then you feel I want to make same performance on screen. You know, you feel that. ஓகே சார், நீங்கள் ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லும்போதே வந்து நான் இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்டாகணும். ஸோ ப்ளீஸ் ஷேர் அபவுட் யுவர் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இன் விவேகம் மூவி. Well, the action is amazing. In fact, I've done a lot of action films. Okay. And to the level of action in this film, with that international master, Kalyan master, it's fantastic work, and smoothly, with minimum amount of, you know, damage, we managed to do a very big action sequence. Okay. And one thing I remember is I've done a lot of bike stunts in my career, a lot of bike stunts. But I was very, very impressed with Ajit Anna's bike stunts because I didn't know he was such a good biker. And he doesn't use a double. He does everything himself. Yes, sir. So I was sitting in one sequence when he had to do this bike stunt, and I'm watching him, and it was so close, cut to cut. It's just like zzz, and without holding hands also. You know, one hand he had to control the bike, powerful bike, and the road coming down like this. So he did a great job. So yeah, I think he's a very, very good biker. அண்ட் விவேகம்ல மியூசிக் அனிருத். So, He's a rock please. star. அனிருத் பற்றி சொல்லுங்க சார். He's a rock star. I mean, I haven't met him yet, but he reminds me, you know, when I was doing Alay Payade in Hindi, Okay. and I was interacting with Rahman sir, and I used to come here and I used to listen to his music, and I used to feel so impressed by him. Anirudh reminds me of that kind of thing. I think 10 years from now, Anirudh will be a legend. Today he's already a cult hit, he's already a craze, people love him, but he's young. But 10 years from now, he'll be a legend, he'll become like how Rahman has become an international name. I think Anirudh will become an international name like that. His melodies, his music is just fantastic. You know, I mean, every time I would hear, you know, Shiva sir would come make me hear the headphones. He said, listen, new song Anirudh has said, and I would listen to it on the headphones. And after that, suddenly I'll start humming it, and he'll look at me, he says, already sir, you're humming it, it's on your lip. I said, it's a hit song. Already if it's coming means it's a hit song. So I think Vivekam's music, we were very lucky to have him, especially that Survivor track. Yes. That's one of my favorite tracks. Yogi I and think, Anirudh. yeah, I really, really loved that track. It's got so much youth and power and attitude, and the lyrics are fantastic. I think most of the lyrics are written by Shiva sir himself. So he has written some very inspirational lyrics, and I love that. Okay, sir. And what's your goal in Tamil cinema, sir? Acting goal? There's no goal. I've reached an age and stage in my life where now I don't have any goals. I've done more than 40 films, many hits to my credit, many awards I've won, and now I realize that all this doesn't matter. There is, you know, after a point in life, you start measuring the value of your stardom very differently. To me, the stardom that God has blessed me with, I want to use that stardom for helping humans, helping humanity, helping poor people, helping people and making them, you know, making a difference in their lives. Small help also, you know, chinna things, small things, you make a difference in people's lives and create a social impact. I think that is important. இந்த படத்துல வந்து நீங்க வந்து இந்த டப்பிங்லாம் வந்து நீங்களே பேசிட்டீங்களா சார், இல்ல வேற யாராவது பேசிருக்காங்க? I tried, but like Ajit Anna and like Shiva sir, even I'm a perfectionist. Okay. So I felt that accent is coming. You know, chuma, I didn't want to spoil it. You know, I said, Vanda, we'll get a professional to dub it, because that emotion should not. See, when an audience is watching the film, they should not feel that what is this? This is disturbing. They should feel going with the emotion of the character and the script. If suddenly some new sound is coming and some accent is there in my Tamil, you know, first we thought that it's okay because he's a North Indian character, a little anglicized, you know, Tamil, little accent Tamil is okay. But I felt no, you know, I was ready to do it, but I don't want to spoil the film or the experience of people because of, you know, my ego that I'll dub myself. So I said, no, we'll do it nicely, we'll get somebody else. But by the next, if I ever do another Tamil film, I think hopefully I'll learn the language properly and then try and dub myself. Superb, sir. So please tell us about South Indian technical highlights. Fantastic. I have done so much work. I'm born in the film industry. My father has done more than 300 films.
my father also says the same thing, and now I also say the same thing from my experience, that South Indian technical talent is the best technical talent in India. I think we are lucky because you know what happens is that in the smallest of budget they have to make the best kind of film that they can, and because of that they are very hardworking and very committed, very sincere and extremely talented. Even with the least of opportunity, they will make the best of it. I think I've had the pleasure of working with some of the greatest talents in South India, whether it's Mani Anna or whether it's Ravi K, or whether it's all these legends, DOPs, directors, even in this film. And the whole technical team was absolutely fantastic. Another thing about South India is they're very disciplined. கண்டிப்பா சார். If they say 7 a.m. shot, then at 6:59 the shot will start. True sir. Unfortunately, even now in Bollywood, if they say 7 a.m. means 9 a.m. It's like that. And I'm a very punctual guy. I don't like to be late at all. I hate being, delayed by anything. If I say 3 o'clock, 4 o'clock, I'll be there at 3 o'clock, 4 o'clock. If they say 7, I'll be there at 7. So they'll tell me 7. They'll come at 9. I'll be waiting from 7 o'clock over there. And then they'll see me and they'll say, oh, sorry sir. So I said, please sir, tell me the real time. I'll come according to your time. But I really enjoyed that in the shooting of Vivekam. The discipline is really good. And peaceful shooting. இந்த நல்ல நாளில் என்னோட இருக்கக்கூடிய அந்த கெஸ்ட் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ உண்மையாலுமே விநாயகர் சதுர்த்தியை ரொம்ப பயங்கரமாக கொண்டாடிட்டு இருக்கவங்க இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன விவேகம் படத்தோட ஹீரோ யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்க எல்லாருமே, தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த படத்தோட ரியல் ஹீரோ இவர் தாங்க, வேறு யாரும் இல்லை. டிரெக்டர் சிறுத்தை சிவா சார் என்னோட இருக்காரு. வெல்கம் சார். வணக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு எங்களை மாதிரி தலை ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரீட் கொடுத்துருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம விவேகம் மூவி பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு எங்கேருந்து கிளாஷ் ஆச்சு? ஃபர்ஸ்ட் வேதாளம் பண்ணிட்டு இருந்த சமயத்தில் வேதாளம்ல ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வரும், ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸ் ஒன்று வரும், இன்ட்ரோல் பிளாக் ஒன்று வரும். அது ஒரு ஃபாரின் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஸ்லீக்கான ஒரு எபிசோட். அதை ஷூட் பண்ணி எடிட் பண்ணி அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்டாக அஜித் சார் படம் பார்த்தபோது சார் சொன்னார், இந்த 2 எபிசோடுமே இட் லுக்ஸ் ட்ரூலி இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்னாரு. தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு. இப்போ அவர் என்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா, வி ஷுட் டூ எ மூவி டுகெதர், இது மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கேலில் ஒரு படம் பண்ணணும் சிவானார் அவர். பண்ணலாம் சார் அப்படின்னா நான். பட் இந்த ஜானரில் நம்மளால் படம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் இருந்தது. பயங்கர சின்ன தயக்கம் இருந்தது. பட் சார் சொன்னார், இந்த கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸ், நீங்கள் படிக்கிற புக்ஸாக இருக்கட்டும், நீங்கள் பார்க்குற படங்களாக இருக்கட்டும், டெஃபினட்டாக உங்களால் எல்லா ஜானர்லையும் படம் பண்ண முடியும் சிவா அப்படின்னார் அவர். ஸோ அந்த நம்பிக்கை அவர் என் மேலே என்னோடய டீம் மேலேயும் வச்ச நம்பிக்கை தான் விவேகத்துடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு. ஓகே சார். அது இன்றைக்கி ரிசல்ட்டாக நல்லா இருக்கு படம். டைட்டில் இருக்குல்ல சார், விவேகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டைட்டில் வச்சுருக்கீங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வீரம், வேதாளம், அதுக்கப்புறம் இப்போ விவேகம், எல்லாமே வீலே ஸ்டார்ட் ஆகுது சார். அதோடைய ரகசியம் என்ன சார்? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரகசியம் எதுவுமே இல்லைங்க. அது பின்னாடி இருக்கிற ரகசியம் இல்லை. எதேச்சியாக நடந்தது தான். வீரமும் ரொம்ப எதேச்சியாக நடந்தது தான் டைட்டில். வேதாளம் அந்த கணேஷ் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் ஒரு டாப் சீட்டாவியாக எப்போ எந்த மாதிரி டிசிஷன் எடுக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர். அதனால தான் வேதாளம் டைட்டில் வச்சோம். இது விவேகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரூடன்ஸ், அந்த கான்செப்ட் இந்த கதைக்கு ரொம்ப சிறப்பாக கரெக்டாக பொருந்துச்சு. ஸோ அதனால் விவேகம் வச்சோம். அது விவி தானாக அமைஞ்சது தான். அடுத்து ஏதாவது படம் பண்ணோம்னா என்ன மாதிரி டைட்டில் வருதுன்னு பார்க்குறேன். ஓகே, அதுவும் நாங்கள் வீல இருக்குமோ அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் தெரியல, இருக்கலாம். ஓகே சார். அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வீரம் எங்கள் தலையை வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது அவரை ஒரு நார்மலாக ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் லுக்கில் அழகாக வேட்டி சட்டையில் நீங்கள் காமிச்சிட்டிங்க. அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா வேதாளம்லேயே லைட்டாக ரக்கடாக காமிச்சிங்க, ஒரு ரவுடியான ஒரு தலையை நாங்கள் பார்த்தோம். இதில் வேறு லெவல், இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ரவுடியை நீங்கள் எங்களுக்கு காமிச்சிருக்கீங்க. இதில் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு சார். ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது விவேக் ஒபராய் சார் இருக்கார், தலை இருக்கார், 2 பேருமே எனக்கு வில்லன் மாதிரி தெரியுறாங்க. இதில் யார் சார் உண்மையாலுமே வில்லன்? இதில் வில்லன் யாருங்கிறது சுவாரஸ்யம் போயிடும், வெளியே சொன்னால் சுவாரஸ்யம் போயிட்டு வந்து. பட் ஸ்ட்ராங்கான வில்லனி இருக்குது. அதாவது வில்லனி கன்ஃபார்மாக இருக்குது படத்தில். அப்படியா? ஆமாம். வில்லனிங்கிறதுனா அது அந்த
வில்லத்தனம் இருக்குது அப்படி வேணால் சொல்லலாம், ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. பட் யார் வில்லன் அப்படிங்கிறது செட்டப் வந்து படம் பார்த்து ஆடியன்ஸ் சந்தோஷப்படுறதுனால அதனால. ஓகே சார். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சார், அதுக்கு முன்னாடி உங்களை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் ஆல்ரெடி வந்து விவேக் ஒபராய் சார்கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னார், சிவா சாரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஸ்டோரி வந்து கதை கேட்கும்போது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் சொல்லுவாரா, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கேட்கலாமா அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அந்த ரகசியம் என்ன சார்? நீங்கள் எப்படி சார் அந்த கதை வந்து அவ்வளோ அழகாக சுவாரஸ்யமாக சொல்கிறீங்க? தெரியலீங்களே எனக்கு. அதான் கதை கேட்குறவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும் அது எப்படி நடந்துச்சு. அதான் அவர் கேட்டப்போ அவர் சொன்னார் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக சொல்கிறாரு, அது நாங்கள் ரியாலிட்டியாக எங்கள் கண்ணு முன்னாடியே அந்த மாதிரி அந்த கதை போகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்தது, அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு. ஸோ அந்தளவுக்கு விவேக் ஒபராய் சார் சொல்லும்போது எனக்கு கேட்கும்போது சரி உங்ககிட்ட இருந்து இன்னும் எனக்கு கதை கேட்கலாமா அப்படின்னு ஆசையாக இருந்தது. பட் இருந்தாலும் இன்டர்வியூவில் அது டைம் இருக்காதனால இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் சார் அதோட சுவாரஸ்யம். இல்லைங்க, ஒன்றும் இல்லைங்க. பேசிக்கலாக வந்து இப்போ நான் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் பேசிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நிறையா படங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் சைடில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கதை சொல்கிற பொழுது அது காட்சி அமைப்பாகவே சொல்லி பழகிட்டேன். ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட கதை கேட்குறவங்க வந்து படம் ஓடுற மாதிரி இருக்குது அப்படிம்பாங்க. பட் அது நான் கான்ஷியஸாலாம் எதுவுமே எஃபர்ட் எடுத்துனா அதை நான் இப்படி தான் சொல்லணும்லாம் எந்த முயற்சி பண்ணுறதில்ல. மேபி அது ஒரு ஸ்டைலுன்னு சொல்லலாம், அது ஒரு வரம்னு சொல்லலாம். ஐம் ஹாப்பி தட் விவேக் சார் வந்து லைஃப்பில் நிறைய கதை கேட்டிருப்பார், விவேக் ஒபராய் சார். ஸோ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, கேட்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஐம் குட், ஐம் ஹாப்பி. அஜித் சார்கிட்ட வரும். இந்த படத்தில் அஜித் சார் ஆல்ரெடி வந்து வீரமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விநாயகம் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட நேம் வச்சுருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வேதாளமில் கணேஷ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருந்தீங்க. இதில் வந்து ஏகே அப்படின்னு வச்சுருக்கீங்க சார். அதில் வந்து அஜித் குமாரோட ஃபுல் ஃபார்ம் தான் ஏகேவா, இல்லை அவரோட நேம் இந்த படத்தில் ஏகே தான் பேர் அவருக்கு. அது அதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் எனக்கு தியேட்டரில் பார்க்கட்டும், அது பெட்டராக இருக்கும். சொல்லிட்டா சுவாரஸ்யம் போயிடும் இல்லைங்களா? ஆமாம். பட் நீங்கள் இந்த கணேஷ் அப்புறம் வேதாளம், அந்த கணேஷ் அப்புறம் வீரமில் விநாயகம்னு சொன்னீங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி தானாக அமைஞ்சது தான். பட் கணேஷுங்கிற பேர் எனக்கு விநாயகம் எனக்கு பிள்ளையார் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அது அப்படி வச்ச பேர் தான். பட்டு இந்த படத்துக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் பேர் வைக்கல நான். பட் ஆனால் பாருங்கள், விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு அந்த அதுதான் நான் கேட்க வேண்டிய அடுத்த கேள்விக்கும் பதில் எப்பயே சொல்லிட்டீங்க சார். ஸோ அதனால் 24th ரிலீஸ்னா 25th விநாயகர் சதுர்த்தி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த கனெக்ட் நல்லாயிருக்கு. அண்ட் இந்த விநாயகத்துக்கும் விநாயகர் சதுர்த்திக்கும் உங்களுக்கும் அந்த உண்டான ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. அது என்னன்னு தெரியல, உங்களுக்குள்ள இந்த அளவுக்கு ஒற்றுமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து அந்த சுவாரஸ்யத்தை நான் கேட்கணுன்னு ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன் சார். எங்கள் தலை அஜித் சார், அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இந்த படத்தில் அவருடைய கேரக்டர் எப்படி? நாங்கள் பார்த்த இது வந்து வேறு லெவல் டான், இல்லை வந்து அவர் எப்படி சொல்கிறது, இந்த லைக் ஜேம்ஸ் பாண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காரா? என்ன மாதிரி கேரக்டர் சார்? ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட் டைம் அஜித் சாரை பற்றி பேசினது வந்து ராஜ் டிவியில் தான் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அது நல்ல ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு. பீச் கேர்ள்ஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும், அதில் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டு சிறுத்தை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பீரியடில் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. அப்போ கேட்டாங்க அஜித் சார் பற்றி ஒரு டாபிக் வந்துச்சு. அது அப்போ நான் அவரை பற்றி பார்த்ததுக்கு பேசினதில்லை அவர் கூட. அப்போ நான் சொன்ன ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னேன். ஆக்சுவலாக ஒரு ஏர்போர்ட்டில் வந்து நாங்கள் சிறுத்தை ஷூட்டிங்காக போயிருந்தோம். அப்போ வந்து சார் வந்து மங்காத்தா ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ரிட்டன் வர்றாரு, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இருந்துச்சு. அப்போ ஆப்போசிட்டில் அவர் நடந்து போனார் லாஞ்சில். அப்போ பார்த்துட்டே இருந்தபோது அந்த இடமே பரபரப்பாயிடுச்சு அப்படியே சென்னை ஏர்போர்ட்டில். அப்போ என் பக்கத்தில் ஒரு நார்த் இந்தியன் இருந்தாங்க. அவங்க கேட்டாங்க என்கிட்ட யார் அவருன்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி அவர் நேம் இஸ் அஜித் குமார், அவர் வந்து சவுத் இந்தியாவில் பெரிய ஸ்டார், அவர் எல்லோரும் தலைன்னு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஹி லுக்ஸ் லைக் ஹாலிவுட் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நார்த் இந்தியன் சொன்னார் என்கிட்ட. நான் அப்போ பார்த்தேன் அது ஆக்சுவலாக ராஜ் டிவியில் நான் வந்து 2011 நினைக்கிறேன், 6 years பிஃபோர் வந்து நான் அப்போ சொன்னேன். நான் அது இப்போ என்ன இருக்குன்னா, அதே அஜித் சார் கூட ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கிடச்சி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு நான் வந்து கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். நீங்கள் என்ன கேரக்டர் அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஏஜெண்ட். ஒரு நம்ம சின்ன வயசில் நிறையா இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்டு நாவல்ஸ் நிறையா படிச்சிருப்பீங்க, எல்லோரும் படிச்சிருப்போம். இரும்பு கை மாயாவியாக இருக்கட்டும், துப்புரியும் சங்கர்லாலாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே அது தெரியும். அது எல்லாருக்கும் பழக்கமான ஒரு ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஸ்டைல். அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் வந்து இது. ஆக்சுவலாக அதில் வந்து அஜித் சார் வந்து ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்ட்டாக நடிச்சிருக்காரு. தென் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக் ஸ்டார் அனிருத்தை வந்து நீங்கள் அதில் வச்சுருக்கீங்க. பொதுவாகவே வந்து அனிருத் சார் அண்ட் அஜித் சார் இவங்களுடைய காம்பினேஷன் ஆல்ரெடி நாங்கள் பார்த்துட்டோம்.
அண்ட் உங்களோட காம்பினேஷன். நீங்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து இந்த படம் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக நாங்கள் சாங்ஸும் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கோன்றதை எதிர்பார்த்தோம் சார். இந்த படத்தில் நீங்கள் வந்து லிரிசிஸ்டாக இருக்கீங்களா சார்? ஆமாம், அதுதான் சார் நாங்கள் வந்து அந்த சாங்லாம் கேட்கும் போதே எங்களுக்கே வந்து நிறமெல்லாம் புடைக்கிற அளவுக்கு இருக்கே சார். எப்படி சார் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி லிரிக்ஸ்லாம் வந்து எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வந்தது? நான் சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய கவிதைகள் எழுதுவேன். ஸ்கூல் படிக்கிற போது ஓகே. நிறைய கவிதைகள் எழுதியிருக்கேன். அது பாட்டு எழுதுனதில்லை. தெரியின்னு ஒரு பாட்டு வருது இல்லைங்களா, நம்ம வேதாளத்தில் தெரியின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும், சின்னம் கொண்ட மதயானி மதகுகள் தெரிவித்தாருன்னு சொல்லிட்டு. அந்த தீம் மியூசிக் மட்டும் அந்த அதுக்குரிய பாடல் வரி மட்டும் நான் எழுதினேன். அனிருத் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது சார். அப்போ ரொம்ப பயங்கரமாக வந்து எக்ஸைட் ஆனாப்பில், பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் இந்த தீம் மியூசிக் அப்படின்னாரு. சரி மறந்துட்டேன், நானும் மறந்துட்டேன், அவரும் மறந்துட்டார். பட் இந்த படத்துடைய பாடல் எழுத ஆரம்பிக்கிற பொழுது தலை விடுதலை சாங் ஆக்சுவலாக சர்வே வேலை ஒரு 2-3 வரி அந்த சரணம்னு எழுதினேன். அது அவசரத்துக்கு எழுதுனது அது. பட் அது ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. இருகரம் ஆயுதம் புவி போர்க்களம் துடித்திட வெடித்திட அழகடா அந்த வரி எழுதுனா அது ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அவருக்கு. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது சார், மீட்டர் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது சார்னு சொல்லி விட்டுட்டார். அது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தலை விடுதலை சாங்குடைய கம்போசிங்லாம் முடிஞ்ச பிறகு யார் எழுதலாம் அப்படிங்கிற பொழுது அனிருத் வாஸ் வெரி பர்டிகுலர். நீங்கள் எழுதுங்க சார் அப்படின்னாரு அவர். நான் சொன்னேன், இது வரைக்கும் நான் ஃபுல் ஃப்ளெஜ் பாட்டு எழுதுனதில்லை. பட் பாட்டு எழுத தெரியும், ஆனால் எழுதுனதில்லை. அங்கங்கே 2 வரி 1 வரி எழுதிருக்கேன், வெளியே ஃபுல்லாக எழுதுனதே இல்லை நீ அப்படின்னு. நான் சார் நீங்கள் எழுதுங்க சார்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர்ஸாக சொன்னார். சார் நான் டம்மி லிரிக்ஸாக அனுப்புகிறேன், நீங்கள் பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சும்மா ஃபாரினில் இருக்கும்போது டம்மி லிரிக்ஸ் தான் அனுப்பிச்சிருந்தேன். ஆக்சுவலாக அவர் அதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் தலைவெளிகளில் பாருடா படை கதறிடா அதறிடா போறடா அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஃபர்தராக எழுதின வரிகள் எல்லாமே அவர் ரொம்ப ரொம்ப சிலாகித்து ரொம்ப பாராட்டினாப்புல. ஸோ ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னார். பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் சார்னார். ஸோ அதுதான் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. அதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் சாங் வரும்போது வெறியேற விதிமாற சதிகார கதிமாறன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும். அது வந்து நிஜமாக நான் எழுதுறேன், நான் பிளான் பண்ணவே இல்லை. அது கூட லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து சரி ஓகே உடனே பாடல் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சூழ்நிலை வந்த பொழுது ஸ்பாட்டில் எழுதுனது தான் அந்த பாட்டு. அதுவும் பெருசாக ஹிட்டாக இருக்குது. ஸோ கிரெடிட் அனிருத் தான் போகணும், நமக்குள்ளே இருக்க ஒரு லிரிக்ஸிஸ்ட்டை வெளியே கொண்டு வந்திருக்காரு. ஓகே சார். அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் அந்த சர்வைவா வந்து ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ரிலீஸ் பண்ண உடனே அது சூப்பர் டூப்பர் வேறு லெவல் ஹிட் ஆயிடுச்சு சார். அதுக்கப்புறம் வந்து தலை விடுதலை அது. அப்புறம் வந்து வேதாளம்ல வந்து நீங்கள் தெரி அப்படின்னு எழுதுனீங்க, இதில் வெறின்னு ஒரு சாங் எழுதிருக்கீங்களே சார், அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் சார். வெறியன் எழுதல, வெறியேறன்னு வெறியேற அந்த சாங் இட்ஸ் எமோஷ்னல் சாங். மற்ற படங்களுக்கும் இந்த படத்துக்கு என்ன எனக்கு பெரிய வித்தியாசமாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, நான் பண்ண மற்ற படங்களுக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் விமன் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ஒரு எமோஷனல் லெவல்லையும் சரி, சில ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் லெவல்லையுமே ஒரு கனெக்ட் இருக்குது இந்த படத்தில். தட் இஸ் நியூ ஃபார் எனி ஃபிலிம் ஃபார் தட் மேட்டர். நான் பண்ண படங்களுக்கு இது ரொம்ப புதுசாக எனக்கு பட்டுச்சு. ஸோ இந்த வெறியேற விதிமாற சதிகார கதிமாற அப்படிங்கிற அந்த பாடல் வந்து ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷனில் வருது. ஸோ காதல் அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, மான்சிமா அவங்க பாடியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பாடல் எழுதுறப்ப ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது எனக்கு. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அந்த பாடல் காட்சி திரையில் வரும்பொழுது அதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும். அது தெரிஞ்சு ரசிச்சுட்டே எழுதுனேன். ஸோ அது நல்லாயிருக்கு. ஓகே சார். ஓவராலாக இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய மியூசிக்கை பற்றியும் அனிருத் சார் பற்றி சொல்லுங்கள். அனிருத் பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் மை குட் பிரதர், அன்பு தம்பி. அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு லைவ் ஒயர் அனிருத். ஆக்சுவலாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஒயர்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி இருப்பாப்புல. அவருக்குள்ளேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய இசை வெளிவந்துகிட்டே இருக்கும். 2 அனுபவம். முதல் அனுபவம் என்னென்னா, அவர் கதை சொல்கிறதே ஒரு பெரிய அனுபவம். ஒரு குட்டி சோஃபாக்குள்ளே உட்காந்துப்பாப்புல, உட்காந்துக்கிட்டு அதுக்குள்ளே அவர் பண்ணுற கலாட்டா இருக்குங்களே அப்பா. நான் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பேன், அவர் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருப்பார். ஸோ அந்த காம்பினேஷனே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலாக நம்ம கதை சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த சோஃபாக்குள்ளேயே அவர் டான்ஸ் ஆடிருப்பார், விசில் அடிச்சிருப்பார், எகிரி குதிச்சிருப்பார், ஓடி இருப்பார், எல்லாமே அதுக்குள்ளே பண்ணியிருப்பார் அவர். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு 1000 பேர் இருக்கக்கூடிய ஆடிட்டோரியமுக்கு படம் டிஸ்பிளே பண்ணுறதும் அனிருத் ஒருத்தர் கதை சொல்கிறது ஒன்று தான் அப்படி இருக்கும். ஸோ ஒரு உரைகள்லாம் கூட அவர் எனக்கு இருக்காருன்னு தான் நான் சொல்லணும், கதை எழுதி முடித்த பிறகு. மியூசிக் வர வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேண்டாஸ்டிக் இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் கொடுத்துருக்காரு. ஆஸ் வி ஆல் நோ, சர்வேவா சாங் வந்து எல்லா சார்ட்ஸையும் பிரேக் பண்ணி நம்பர் 1ல் இருக்குது. ஸோ ஐம் வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் டு அனிருத் ஃபார் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் மியூசிக். இந்த படத்தை வரைக்கும் பிஜிஎம் ட்ராக்ஸும் நாங்கள் ஓஎஸ்டியாக ரிலீஸ் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஏன்னா ஃபேண்டாஸ்டிக் பிஜிஎம் இஸ் கிவன். ஸோ ஆல் கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு ஹிம். அடுத்ததான் வந்து நம்ம லெட் வி டாக் அபவுட் விவேக் ஒபெராய் சார். இந்த படத்தில் வந்து விவேக் ஒபெராய் சார் வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி கேரக்டர் கொடுத்து அவரை வந்து இந்த கதைக்குள்ளே வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க சார், அதை பற்றி சொல்லுங்கள். விவேக் ஒபெராய் சார் வந்து விவேகம் படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் பண்ணிருக்காரு. எல்லாருக்கும் தெரியும், அவர் வந்து ஒரு பாலிவுட் ஸ்டார், பேன் இண்டியா தெரியக்கூடிய ஒரு நபர்.
பட் ஆனால் அவர் இது வரைக்கும் தமிழில் படம் பண்ணலை. நம்ம அப்ரோச் பண்ணி இந்த மாதிரி தமிழ் படம் அப்படிங்கிற போது ஃபஸ்ட்டு அவர் ரொம்ப ஹாப்பியானார். எதுக்குன்னா அது அஜித் சார் படம் அப்படிங்கிறது தொட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்து நான் கதை கேட்குறேன் வாங்க அப்படின்னாரு. சரி ஓகே கதை ஃபுல்லாக சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கன்வின்ஸ் ஆகிடுவாருன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போனேன். பட் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தோன்னு 15 நிமிஷத்துலேயே அவர் நிறுத்துங்க நான் படம் பண்ணுறேன்ட்டார். அவர் சார் ஃபுல்லாக கேளுங்க சார் அப்படின்னு. நான் இல்லை ஐ வுட் லவ் டு டூ திஸ் மூவினார். இல்லை சார் ஆல்ரெடி நாங்கள் அவர்கிட்ட பேசின வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த படங்களும் உங்கள் கூட தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாரு சார். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் மனசில் இறங்கி நின்றுட்டீங்க சார் கதை சொல்கிறதுல. தெரியலைங்க நம்ம எதுவுமே பிளான் பண்ணுறதில்ல. பட் அவர் பிடிச்சிருக்கு. ஓகே. அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னா நாங்கள் கருணாகரன் சார் பார்த்தோம். ஸோ அவரை வந்து எப்படி சார் இந்த கதைக்குள்ள வந்து நீங்கள் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க? கருணாகரன் சார் அப்படின்னாவே நாங்கள் வந்து ஒரு வேற லெவல் ஒரு காமெடியெலாம் நாங்கள் எதிர்பார்ப்போமே. இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி காமெடி இருக்குது படத்தில் இருக்குது, நல்லா பண்ணியிருக்காரு. ப்ளஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு காமெடியாக இருக்கும். ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டஃப் இருக்காது இதில். ஃபார் தட் மேட்ரு வந்து நீங்கள் எந்த சீக்வன்ஸுமே ரெகுலராக இருக்காது. ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணணும், அதே சமயத்தில் ரொம்ப கனெக்டிவாகவும் ஒரு எமோஷனல் கான்டென்ட்டும் புதுசாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. கருணாகர் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினட்டாக அவருக்கு வந்து அவருடைய பங்கு வந்து மிக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த படத்தில். ஓகே சார், அது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சு. இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் அந்த ட்ரெய்லர் ஆகட்டும் டீசர் ஆகட்டும் அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆர்டிஸ்டோடைய காஸ்டியூம்ஸ் சூப்பராக வேறு லெவலில் இருக்குது சார். அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த காஸ்டியூம்ஸ்க்காக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மெனக்கெட்டுருக்கீங்க சார்? அது எப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படத்துடைய லுக் அண்ட் ஃபீல் அப்படின்னு டிசைட் ஆகி வரும்பொழுது மிக முக்கியமாக அதில் வந்து பார்ட் வந்து எப்படி ஒரு கேமராமேன் ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லோரும் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம் டிசைனர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அந்த கேரக்டரை வந்து அந்த காஸ்ட் அது கரெக்டாக அமையணும்னா அந்த காஸ்டிங் கரெக்டாக அமையணும்னா அந்த இதுதான் டிசைட் பண்ணுது. ஆக்சுவலாக ஒரு காஸ்டியூம் தான் டிசைட் பண்ணுது. ஒரு ஏஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம காமிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ விவேக் ஓபராயாக இருக்கட்டும் இல்லை அஜித் சாராக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்வாட் ட்ரெஸ் போட்டு வராரு அப்படின்னா அது ஆத்தென்டிக்காக இருக்கும். அந்த சேஃப்டி ரிங்ஸ் எல்லாம் கியர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து முழுக்க வந்து பல ரிசர்ச்சுகள் பண்ணி இப்படி பண்ணால் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும், இப்படி தான் இருக்காங்க இவங்க ஒரிஜினலாக அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்டடி பண்ணி தான் நம்ம அதுக்கு அவுட்புட் கொடுத்தோம். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தோம். அனுவர்தன் வந்து அவங்க சைடில் ரிசர்ச் பண்ணாங்க. ஒரு நல்ல ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன் நடந்துச்சு. எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் வந்து லாக் பண்ணோம் லுக்ஸு. அஜித் சார் ரொம்ப ஹாப்பியானார். அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபினஸும் டீட்டெயிலிங்கும் பார்த்து வேறு லெவல் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியானார். அது நடந்துச்சு. அதில் வந்து அஜித் சாரோடைய ஈச் அண்ட் எவ்ரி லுக்ஸும் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி சூப்பராக கொடுத்துருக்கீங்க சார். ஸோ அதனால் காஸ்டியூம்ஸும் வந்து ரொம்ப அழகாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் அதை தாண்டி இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்னிக்கல் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடிட்டர்ஸில் வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சார். ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஒர்க் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். ஓவரால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் மேம் ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுமே வந்து அவங்களுடைய பெஸ்ட் என்னென்னமோ அது கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஜிஐ வந்து வழக்கமாக இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுற பொழுது வெளிநாட்டில் போய் சிஜிஐ பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வரும். எனக்கு என்ன ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னா எனக்கு நல்லா தெரியும் வெளிநாட்டிலேருந்து படம் பண்ணுறாங்க. அவங்களாம் நம்மக்கிட்ட வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் வந்து நம்ம சென்னையில் கூட சிஜிஐ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ எதுக்கு நம்ம அங்கே போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருந்துச்சு. ப்ளஸ் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹரி அப்புறம் லார்வன் செல்வம் ஜெமினியில் இருக்கக்கூடிய அல்தாஃப் இவங்க எல்லாருமே என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு என் கூட எல்லார் படம் ரெகுலராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஜானலில் படம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளாம் உட்காந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் பேசுகிற பொழுது எனக்கு ஒன்றே தான் தோணுச்சு, ஒரு அன்கண்டிஷனல் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா டெஃபினட்டாக வி கேன் புல் இட் ஆஃப் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஸோ அதுதான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு எல்லோரும் உட்காந்து பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணி தான் நம்ம இதை டெலிவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் we have done justice தான் எனக்கு தோணுது. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இன்றைக்கி எங்களோட சொல்லியிருக்கீங்க. நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து கேட்கும்போது வந்து எங்களுக்கு இப்போயே வந்து விவேகம் படத்தை இப்போயே பார்த்துடணும் அப்படின்ற ஒரு அந்தளவுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வருது சார். ஸோ இவ்வளோ அழகாக வந்து எங்களுக்கு வந்து விவேகம் படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி விஷயங்களையும் வந்து எங்களை நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதுக்காக நான் ஸ்பெஷலாக வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்லிக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இதில் இன்னும் தேங்க்யூ சொல்லணும் அப்படின்னா எங்களுடைய தலை அஜித் சாரை வந்து வேறு லுக்கில் காமிச்சிருக்கீங்க. அண்ட் விவேக் ஓபராய் சார் பாலிவுட் ஹீரோ, அவரையும் இதில் வந்து நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கீங்க. அண்ட் 2 சூப்பரான அழகான ஹீரோயின்ஸை கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இதுக்காக இந்த அழகான இந்த கேஸ்டிங் டீமுக்காக இன்னொரு டைம் நாங்கள் ஸ்பெஷலாக வந்து எங்களோட வியூவர்ஸ் சார்பாக தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்லிக்கிறோம் சார். அண்ட் இதே மாதிரி நீங்கள் நிறையா மேன்மேலும் நிறையா படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது மட்டும் இல்லை எங்கள் தலை அஜித் சாரோட இன்னும் நீங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷஸ் பண்ணிக்கிறோம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் இன்டர்வியூ. ராஜ் டிவி வியர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கும்
ப்ரோக்ராம் டைரக்டருக்கும் இங்கே ஒர்க் பண்ணுற எல்லா கேமராமேனுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். ஸோ ஃபைனலி இன்னைக்கு விவேகம் படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்களை நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு டேரக்டர் சார். ஸோ சீக்கிரமாக விவேகம் படத்தை போய் தியேட்டரில் போய் பார்த்துருங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான ஷோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென்ஸ் பேக் ஃப்ரம் விது சைனிங் ஆஃப். டாடா.